لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب بزيه درساتن مجمرة مكفة على درجة يمودو يهنن يا الله سبحانه وتعالى نقر يهونال. الله من الال هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله سبحانه وتعالى يا هيوتننا موتن يفتر واملاك الله سبحانه وتعالى لمن ليبلوكم أيكم أحسن عملا كنا انت وسط يتنياتشوف يتشال سران يتشال سريوش اندهونو መልካምን ሰሪዎች የትኞቻችሁ እንደሆናችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊፈተናችሁ ህይወትንና ሞትን የፈጠረ አምላክ ነው። አልፉዳይል ኢብኑ ዒያድ ታላቁ ኢማም ምን ይላሉ ይህንን በማስመልከት هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه إخلاص የተሞላበትና صواب የሆነ ትክክለኛ ይሆናል። ከዛ ምን አሉ አስከትለው إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. عند سرا خالص هنا بإخلاص يتسرى هنا لكن صواب قال هنا أي لم يكن موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول صلى الله عليه وسلم فلق يالتكتلك هنا لم يقبل تكبينتنا يقيم. وإذا كان صوابا قد تنيا هنا تككلنيا هنا لرسول صلى الله عليه وسلم فلق يتكتل هنا ولم يكن خالصا لكن إخلاص يلتملبتنا الله سبحانه وتعالى بجال تفلقبت كهنا لم يقبل كذلك تكبينتين روم. من قالوا كذا الإمام فضيل والخالص إذا كان لله خالص من لو لا الله سبحانه وتعالى يتفزم كهنا والصواب إذا كان على السنة صواب من لو دقمو بالسنة لا يتمسرت سيهو النوال. النزيه لتنقلي شرطي قبول العمل عند انسراتك أبا النت لياسكن يمياسجلو ولت مسفرتوش ناتشو يتوقو معنى الإخلاص والمتابعة. إخلاصنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلق مكتل هي وسانية هنا أصلنا ومسرتنا مالتنا يان داندسو لوكو يميقبا من نشانو سراون لغنبا يميقباو تاكلن هنا دليل لاي يتمسرت من رجايا اللو سنة مهون الرقاقتو يا رسول صلى الله عليه وسلم فلق مهون الرقاقتو مهون اللبت على بلزيع الله سبحانه وتعالى زن تكباينة هينوراهم مالتنا تكباينة دينورو مخلص لهون يقبال إخلاص لمرمر يقبال وكذلك متابعة لنورو يقبال برسول صلى الله عليه وسلم من قد لأن النجر لفزم يقبال هي وسين نتبنو ياندن سرا تكباينة ياندن سرا الله زند يالون تكباينة من لك كباتشو مسفرتوش ناتشو مالت كذو قار بتمساسي يعني سراوچن من مزنباتشو ميزانوچ አሉን ሁለት ሚዛኖች ለግልጽ ለሆኑ ስራዎችና ባጢን ለሆኑ ውስጣዊ ስራዎች ለሁለቱም መለኪያዎች አሉን። ዑለማዎች እነዚህን አስመልክተው ሲናገሩ ሐዲስ ኢንማ الأعمال بالنيات ሐዲስ ዑመር ምን አሉ ስራ በአጠቃላይ በንያ ነው የሚለውን ሐዲስ አስመልክተው فهذا الحديث ميزان للأعمال الباطنة የውስጥ ስራዎች የልብ ስራዎችን በተመለከተ የሐዲስ መመዘኛው ነው መለኪያው ሚዛኑ ነው አሉ። وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد አንድን ስራ የኛ ትእዛዝ የሌለበትን ስራ የሰራ ሰው ወደሱ ያ ስራ ተመላሽ ነው የሚለው ሐዲስ ደግሞ ሐዲስ አይሻ የሐዲስ ሚዛኑን للأعمال الظاهرة ግልጽ ለሆኑ ስራዎች መለኪያ ሚዛን ነው አሉ። طيب የልብ ስራዎች በመጀመሪያው إنما الأعمال بالنيات በሚለው ሐዲስ ይገመገማሉ። وكذلك ግልጽ የሆኑ በደን የምንሰራቸው ስራዎች በዚህ ሐዲስ ይመዘናሉ። ካለፉ አለፉ ተቀባይነት ይኖራቸዋል ካላለፉ ግን ውድቅ ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ሁለቱ ሐዲሶች ታዲያ ሐዲሳኒ عظيمان يدخل فيهما الدين كله ዲን ሲባል ሙሉ በሙሉ እዚህ ውስጥ ይገባል ማለት ነው ዲን الاسلام። ምክንያቱም ዲን الاسلام ከዚህ ሊወጣ አይችልም። አንድን ሰው ዲን በትክክል የተሟላ ለማድረግ ከተፈለገ እነዚህን ነገሮች ማሟላት ይኖርበታል። ራሱን ከነዚህ ሐዲሶች አንፃር የት እንዳለ ሊገመግምና የት እንዳለ ሊያውቅ ይገባዋል። ከዛ በኋላ الله سبحانه وتعالى በሚወደው መንገድ ላይ ነው ያለው ወይንስ የአላህ سبحانه وتعالى መንገድ ስተዋል ይህንን ማረጋገጥ ይችላል። አላህ ምን ይላል فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كالله سبحانه وتعالى قال مجنانيتن يفلقا نجب آخرة ملكا من دان يفلقا ملكا من سرا يسرا أي يا الله سبحانه وتعالى صوابنا جزاء كفلقا من يدرك
መልካም ስራ ይስራ ولا يشرك بعبادة ربه احدا بالله سبحانه وتعالى عبادة ላይ አላህን በማምለክ ላይ ምንም አያሻርክ إخلاص متابعة فليعمل عملا صالحا صالح የምንለው ሰዋብ መሆን አለበት ብለናል የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና የተከተለ መሆን አለበት ብለናል كما قال الفضيل والصواب اذا كان على السنة ይህ ከሆነ አንድ ሰው የሚፈለግበትን መስፈርት አሟልቷል ማለት ነው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደጋግመው አደራ ያሉት ነጥብ አለ ደጋግመው ይህንን ጉዳይ አደራ ብለዋል وهو لزوم السنة ሱናን አጥብቆ መያዝ ማለት ነው في حديث العرباض بن سارية يتوقع حديث لا عند الترمذي وابي داود يتورى حديث نو ሌሎችም እንደዚህ አውርተውታል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ فعليكم بسنتي አደራችሁን የኔን ሱና አጥብቃችሁ ያዙ አሉ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ከኔም በኋላ ቀጥተኛና የተመሩ ቀኑን መንገድ ያዙ የሆኑትን ኹለፋዎች መንገድ እንደዚሁ عضوا عليها بالنواجذ በጥርሳችሁ ይሄ የኋላኛው ጥርስ ማለት ነው ብዙ ሰዎች የክራንቻ ጥርስ ይላሉ لكن الصواب ይሄ በመንጋጋ ጥርስ አጥብቃችሁ ያዙ ማለት ነው عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور አደራችሁን ተጠንቀቁ አዲስ መጤ የሆኑ ነገሮችን فإن كل بدعة ضلالة አዳዲስ መጤ ነገሮች በአጠቃላይ አዳዲስ መጤ የሆኑ ነገሮች ሁሉ ቢድዓዎች በዲን ውስጥ የተፈጠሩ አዲስ ነገሮች ضلال ናቸው ጥመት ናቸው ይሄ ሐዲስ صحيح ነው وكذلك جابر بن عبد الله በዘገቡት ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም كان يخطب الناس ሰዎችን ኹጥባ ያደረጉላቸው ነበር ኹጥባ ሲያረጉ በተደጋጋሚ ያለ ክስተታቸው ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁሌ የሚሉት ነገር ነው فيحمد الله ويثني عليه ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኹጥባ ሲያደርጉ ሁሉ ጊዜ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ያመሰግናሉ ያወድሱታል بما هو اهله ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደሚገባው ማለት ነው ثم يقول من يهده الله فلا مضل له الله سبحانه وتعالى يمرው ሰው ቀጥተኛው መንገድ ያሳየው ሰው የሚያጣመመው የለም ومن يضلل فلا هادي له ቀጥተኛው መንገድ الله سبحانه وتعالى የሸፈነበት ሰው የሚመራው የለም ይላል ከዛ ምን ይላሉ وخير الحديث كتاب الله عز وجل ከንግግር ሁሉ በላጩ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ንግግር ነው وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ከመንገዶች ሁሉ خير ማለት ብልጫ ያለው መንገድ የሳቸው መንገድ እንደሆነ ይነግሩናል ፈለጋቸው ሱናቸው وشر الامور محدثاتها የነገሮች ሁሉ መጥፎ በእነሱ ላይ መጤ የሆኑ አይ الامور امور الدين ለማለት ነው በዲን ጉዳዮች ላይ መጥፎ ማለት በዛ ውስጥ የገቡ አዳዲስ ነገሮች ናቸው وكل محدثة بدعة አዲስ መጤ ነገሮች ሁሉ ቢድዓ ናቸው وفي رواية وكل بدعة ضلالة بدعة በአጠቃላይ ضلال ነው ጥመት ነው ይሄ في حديث جابر مسلم ላይ የተዘገበ ነው በጣም ብዙ ቁም ነገሮችን ያዘለ ሐዲስ ነው የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አደራ ነው ማለት ነው ሁሉ ጊዜ የሳቸውን ሱና አጥብቀን እንድንይዝ የሳቸው ሱሐቦች የነበሩበትን መንገድ ይዘን እንድንሞት አደራ ያሉበት ነው በጣም ወሳኝ የሆኑ ናቸው ማለት ነው ሁለቱም ሐዲሶች ሐዲስ العرباض وحديث جابر عند البيهقي عند زيادة አለ ጭማሪ وكل ضلالة في النار لا ጥመት ሁሉ እሳት ውስጥ ነው የእሳት ነው ለእሳት የሚዳርግ ነው ይላል ይሄ እንግዲህ صحيح በሆነ እስናድ عند النسائي ተዘግቧል الامام مسلم كعائشة رضي الله عنها በዘገደት من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ይላል መግቢያችን ላይ ተከሰነዋል አንድን ስራ የኛ ትእዛዝ የሌለበትን የሆነን ስራ እየሰራ ሰው ያ ስራ ወደሱ ተመላሽ ነው አይ መርዱዱን عليه ማለት ወደሱ ተመላሽ ነው ተቀባይነት አይኖረውም ይላል ይሄ እንግዲህ መለኪያ ነው ብለናል وكذلك አሁንም يعني امنا عائشة رضي الله عنها باورد حديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد በዚህ በዲናችን ውስጥ ከሱ ያልሆነን አዲስ ነገር ያመጣና የፈጠረ ሰው ያ ስራው ተመላሽ ነው ይሄ في الصحيحين ያለ حديث ነው طيب የመጀመሪያው حديث عائشة ላይ من عمل عملا ليس عليه امرنا የሚለው ላይ ከዚህ ጭማሪ የሆነ ነገር እናገኝበታለን ለዚህ ነው ሚዛን ነው ያለው ለلأعمال الظاهرة من احدث في امرنا የሚለው ላይ አንዳንድ ሰዎች انا ما احدثت ሊል ይችላል አዲስ ነገር አልፈጠርኩም አዲስ የፈጠርኩት ነገር የለም ላኪን ሰዎች ፈጥረው የሚሰሩትን ቢድዓ ነው እየሰራው ያለው ማለት ነው ያሰይ እንደዚህ አይነቱ ሰው የሁለተኛው ሐዲስ ይመታዋል ማለት ነው من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ጥቅል በሆነ መልኩ አንድን ስራ የአላህና የመልእክተኛው ትእዛዝ የሌለበትን ስራ የሚሰራ ሰው ሁሉ እዚህ ውስጥ ይገባል ይህንን ነገር ኢህዳስ አድርጎ ራሱ ፈጥሮትም ይሁን ወይም ሌሎች የሰሩትን ስራ እየሰራ ይሁን እዚህ ውስጥ ይገባል ማለት ነው በሌላ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص
በሚያወሩት ሐዲስ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ لكل عمل شرة لكل عمل شرة ለማንኛውም ስራ يعني አንድ ሰው ለዛ የሚበረታታበትና ነሻጣ የሚያገኝበት ጊዜ አለ ولكل شرة فترة ለማንኛውም ነሻጣ ደግሞ የሚዘናጋበትና የሚደክምበት ጊዜ አለ فمن كانت فترته الى سنتي يا مزناغቱ ወደኔ ሱናና ወደኔ ፈለግ የሆነለት ሰው فقد اهتدى ቀጥተኛው መንገድ من كانت فترته الى غير ذلك ከዛ ውጪ ከሆነ ያንድ ሰው መዘናጋቱ ወደ ሌላ ነገር ከሆነ هلك ጠፍቷል ይሄ አህመድ ኢብኑ ሒባን بسند صحيح ዘግበውታል በዚህ ሐዲስ ላይ يعني ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማንኛውም ሰው ወደ እሳቸው ሱና ልጆ ሊያደርግ እንደሚገባ ወደዛ ራሱን ሊያስጠጋ እንደሚገባ ወደ ሱና ሁሉ ጊዜ መዞር እንዳለበት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አደራ ብለውናል السلف الصالح صحابዎችና ታቢዒዎች ይህንን አይነት ነገር አደራ ከማለት ወደ ኋላ አላሉ ይህንን አይነት መልእክት አስተላልፈዋል ابن مسعود رضي الله عنه ምን ይላሉ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ተከተሉ አዲስን ነገር አትፍጠሩ አዲስ ነገር ከመፍጠር يعني فقد كفيتم ማለት ለእናንተ በቂያችሁ ነው ሱና በቂያችሁ ነውና በቂ ነገር አላችሁና አዲስን ነገር አታምጡ ይላሉ سعيد بن جبير وعمل صالحا ثم اهتدى የሚለውን አያ በማስመልከት አይ لزوم السنة والجماعة ሱናንና ጀማዓን የያዘና ወደዛ ራሱን ያስጠጋ ይላሉ حذيفة بن اليمان يعني ታላቁ صحابي ምን ይላሉ خذوا طريق من قبلكم ከናንተ በስተፊት የነበሩ ሰዎችን መንገድ ያዙ فوالله بالله ملالو لئن سبقتم استقمتم ማለት ነው በዚህ ላይ ቀድማችሁ ከተገኛችሁ لقد سبقتم سبقا بعيدا በጣም ቀድማችሁ ሄዳችኋል وإن تركتموه يمينا وشمالا ይህንን እውነታና ይህንን ሐቅ ይህንን ሱና ከናንተ በስተፊት የነበሩ አባው ሰለፍ ትውልዶች የነበሩበትን መንገድ ወደ ቀኝና ወደ ግራ ከተዋችሁት لقد ضللتم ضلالا بعيدا ሩቅ የሆነን ጥመትን ጠማችኋል ይላል ይሄ በጣም ከባድ የሆነ መውዒዛ ነው እያንዳንዱ ሰው በትክክል ሰሃበት الكرام ታላላቅ ታቢዒዎች አይመቱ ሱና የነበሩበት መንገድ ላይ ነው ያለሁት ወይንስ የነሱን መንገድ የሚነን ወሽማለን ትቼ የራሴን መንገድ እያራመድኩኝ ነው የሌላ ሰዎችን አፍካር እያንቀሳቀስኩ ነው የሚለውን ነገር ራሱን ሊፈትሽ ይገባል እያንዳንዱ ሰው ማለት ይሄ ከባድ የሆነ ንግግር ነው الامام الاوزاعي እንደዚህ ነው ምን ይላሉ ندور مع السنه حيث دارت ሱና ወደ ተሽከረከረበት ሁሉ እንሽከረከራለን ይላሉ ከሱና ጋር እንሽከረከራለን ማለት ከሱና ጋር አብረን እንሽከረከራለን ሁሉ ጊዜ ለደሊል ሙንቃድ ናቸው ሁሉ ጊዜ የአላህና የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግር ለማስቀደም ዝግጁ ናቸው وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم ለማንኛውም ሙእሚን ወንድም ይሁን ሙእሚን ሴት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና መልእክተኛው አንድን ትእዛዝ ካዘዙ አንድን ፍርድ ከፈረዱ የራሳቸው ሌላ ምርጫ ሊኖራቸው አይገባም ይለናል ይሄ እንግዲህ እያንዳንዱ ሰው ኢትሳፍ ሊሆንበት የሚገባው ሙሉ በሙሉ እጁን ሊሰጥ ይገባዋል ኢስላም የሚያዘው ይሄ ነው ትክክለኛ ሙስሊም የሆነ ሰው ለአላህና ለመልእክተኛው ትእዛዝ ለአላህና ለመልእክተኛው መልእክት ራሱን ሊያስገዛ እጅ ሊሰጥ ማለት ነው الاستسلام لله بالتوحيد الله سبحانه وتعالى نعم وقفنا عند كلام الأوزاعي عليه وسلم يسرى እንደሆነ ነው የሚያስበው በስራው ጀነት ይሄ እንግዲህ ስራው መመለሱ ለፍቶ መና መቅረቱ ይሄ አንዱ ትልቁ خطر ነው አደጋው አንደኛው ነው ማለት ነው አንደኛው አደጋ ነው ሁለተኛው محجوب التوبة كتوبة يتاجد ነው ይሄ ሰው ምን ማለት ነው በአንድ ሐዲስ ላይ ሐዲሱ ሐሰን ነው كما في سلسلة الصحيحة للشيخ الألباني إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع توبته النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما ننياهم بدعان يمفتسم سو أو أديسن نجر يميامت أسو الله توبة برزك توبتان يعني النجر سكيته ودرس يلال لمن دنا هنا ناس ملكته الإمام أحمد ستيكم منالو لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة
ተውበትን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይገጥመውም ተውበት ገራ ይሆንለትም አሉ ለምንድነው ይህ ለምን ይመስለናል ለምንድነው ይህ ሰው በጣም መልካም ስራ እየሰራ እንደሆነ ነው የሚያስበው በስራው ጀነትን እንደሚያገኝ ያስባል በዚህ ስራው يعني ብዙ ኸይር እንደሚጻፍለት ያስባል ታዲያ እንዴት ብሎ ወደ ተውበትና ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመመለስ ያስባል ኸይር ላይ ነኝ እያለ ነው ማለት ነው ይስተው የሚጠፋው ለዚህ ነው በጣም ከባድ የሆነበት ማለት ላይ ወፈቅ ወላ ይሰር صاحب بدعه لتوبه ያሉት ኢማም አህመድ ለዚህ ነው ማለት ሌላው خطر ምንድነው لا يرد الحوض የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐውድ ከሚቋደሱ ሰዎች አይሆንም البخاري ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ انا فرطكم على الحوض እኔ ሐውድ ላይ ተጠብቃቸዋለሁ ሐውድ ማለት ትልቅ የሆነ ኩሬ ነው ይሄ አግድመንቱም እርዝመቱም በጣም ረጅም የሆነ يعني አንድ ወር የሚያስኬድ በጣም ብዙ ሲፋቶች የተነገሩለት ከሱ የጠጣ ሰው በፍጹም من شرب منه لا يظمأ بعده ابدا እስከመቼም ቢሆን የማይጠማበት የሆነ حوضنا يا رسول صلى الله عليه وسلم يساتشون سنة إذا يتجوازوا سوّج يهن سيتتو السجن كذب وتيجفترال النبي صلى الله عليه وسلم من أنا فرطكم على الحوض ليذادن رجال منكم عن الحوض كنا أنت وسط عند سوّج كحوض يجفترال كحوض انديرك يتدرجالو فأقول أصحابي نزي ينيوناتشو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك كان تبوها لا يمتو تنادس متي نقرات تاكملاتشوال كزامن إلى اللساتشوس سحقا لمن بدل بعدي كان يبوها لا دينا يكيران سو أي بعدا بروكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ودقا من دنو عليه إثم من تبعه السنة يتكتلوا سوّج وانجل اللبت كما يعني في حديث من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عامل بها إلى يوم القيامة أدسن يهونا أدسن نقر يامتارنا مدفون يهونا فلق يجمر سو يهينته سو كسبها لا سوج تكتلوا بسرته له وانجلوا لم يسافبت توكانوا مالتهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ليلة أدق مؤمن صاحب البدعة لا يزداد من الله إلا بعدا كالله سبحانه وتعالى هو اللي يراك أنه مهدو ما ابتدع الرجل بدعة إلا ازداد من الله بعدا كما قال كثير من السلف عند بدعة عند سو كفترة كالله سبحانه وتعالى يراك أنه مهدو ليلة خطر من دنو البدعة أحب إلى إبليس من المعصية خطر يمي قلت بت يبدعة أدقا بتأم يمي قولابت كباد نتمنه دقمو إبليس زند بدعة كمعصية يبلت يتوددنا قال سفيان الثوري إيه كساتشو نقريت وسدنا منالو الإمام سفيان الثوري البدعة أحب إلى إبليس من المعصية منالو لأن المعصية يتاب منها كنية معصية كسو توبة الدرجال وانجل كل جزء عند سو وانجل سيسرا يكبدو يجنكو يعني يتطبب ነው የሚሰራው ያንን ወንጀል ሲሰራ ቅር የሚለው ነገር ይኖራል ስለዚህ ተውበት ያደርጋል يتاب منها والبدعة لا يتاب منها بدعة ግን ተውበት አይደረግም ለምንድነው ብለናል ያ ኢማም ላላከይ ዘግበውታል يعني ቅድም የጠቀስነው حقيقة እዚህ ላይ ትልቁ ሚስጥር ነው ማለት ነው እሱ ምንድነው አንድ ሰው ቢድዓን ሲሰራ ትልቅ ኸይር እየሰራ እንደሆነ ነው የሚያስበው ስለዚህ ይህ ሰው زين له سوء عمله መጥፎ ስራው እሱ ዘንድ ተሸልሞ ቀርቦለታል ይሄ ደግሞ በጣም አደገኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا በጣም ከባድ ነው መጥፎ ስራ እየሰራ ያ መጥፎ ስራ ከመጥፎነቱ የበለጠ ደግሞ ይህ ስራ መልካም አድርጎ የሚያየው ከሆነ በጣም አደጋ ነው قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا النزا سراتشو يكسروا يهونوا سوتش لنقراتشو هنيلا النزا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا بمدر لا أكيداتشو هلو يتبلاش سويشناتشو وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا كأتتنيهم من قد يتمروا يمسداتشو وهم يحسبون من دنو حساباتشو النسو زند يالو جنزالي من دنو أنهم يحسنون صنعا መልካምን እየሰሩ እንደሆነ ነው የሚያስቡት ማለት ይሄ በጣም አደጋ ነው ማለት ነው አንድ ሰው የማይመለስበት ከገባ በኋላ የማይወጣበት የሆነ በጣም ከባድ አደጋ ውስጥ ነው የሚገባው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቀን ከእንደዚህ አይነት አካሄድ ከዚህ በመነሳት ብዙ ሰለፎች يعني بدعاننا معصيان የተለያዩ ወንጀሎችን ማን يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا يعني ልጅ
ፋሲቅ የሆነ ወንጀለኛ ብልህ የሆነ ሱኒ የሆነን ሰው ዓቢደን ሙብተዲዓ ዓቢድ የሆነ ዒባዳን በጣም የሚፈጽም የሆነ ሙብተዲዕ ሰውን ከሚገጥምና የሱ ጓደኛ ከሚሆን የዛ ፋሲቅ ሰው ጓደኛ ቢሆን ይሻለኛል አሉ። ያ ፋሲቅ ሰው ወንጀልን ይፈጽማል፣ የአመጽ ተግባራትን ይፈጽማል፣ ላኪን ከሱና ያላፈነገጠ ሱና ላይ ያላመጸ የተለያዩ የቢድዓ ተግባራትን የማይፈጽም የቢድዓ አካሄዶችን የማይደግፍ ከሆነ ይሻለኛል አሉ። ይሄ ከዚህ በመነሳት ነው። ይሄ እንግዲህ የቢድዓ የማዕሲያን ጉዳይ የወንጀልን ጉዳይ በጣም አናንቆ ለማየት አይደለም፣ ላኪን የቢድዓን አደገኝነት ለመግለጽ ነው ይሄንን አጠቃቀም የሚጠቀሙት ማለት ነው። ታዲያ ቢድዓ ይሄን ያህል አደገኛ ከሆነ በጣም ከባድ ነገር ከሆነ ይህ ቢድዓ የሚባለው ምንድነው የሚለውን ነገር ልናውቅ ይገባል። ሁሉ ጊዜ ስለ ቢድዓ ያኒ የሚነሳ ነገር አለ፣ ስለ ቢድዓ እንሰማለን፣ ላኪን ሐቂቃው ምንድነው? ትክክለኛ እውነታውና መገለጫው ቢድዓ ሲባል ምን ማለት ነው? ቢድዓ ማለት كما عرفه الامام الشاطبي في الاعتصام من ይላሉ البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة በዲን ውስጥ የተፈጠረ የሆነ طريق ነው፣ መንገድ ነው፣ ራሱን የቻለ ፈለግ ነው፣ ሸሪዓን የሚጻረር የሆነ የሚቀነቀን የሆነ يقصد بالسلوك عليها ያንን ቢድዓ በመያዝና በዛ ቢድዓ መንገድ ላይ በመጓዝ የሚፈለገው ምንድነው? ما يقصد بالطريقة الشرعية ትክክለኛ በሆነ ሸሪዓዊ አካሄድና ሸሪዓዊ ጎዳና የሚፈለገው ነገር የሚፈለግበት ማለት ነው። አይ ተዓቡድ የሚፈለግበት ዒባዳ ለመፈጸምና የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ረዳ ለማግኘት አዲስ በተፈጠረ መንገድ ላይ የሚፈጸም ነገር ከሆነ ያ መንገድ ሙኽተራዕ ከሆነ ይሄ ቢድዓ ነው ይላሉ። አንዳንድ ሰዎች ይህ ሲባል አዲስ መጤ መሆኑ ብቻ እንዴት ቢድዓ ያደርገዋል? እነ ማይክሮፎን እነ ምንጣፍ አሉ አይደል እንዴ እንሰግድባቸው የለ እንዴ እነዚህ ሁላ ቢድዓ ሊባሉ ነው እንዴ ይላል። የዱንያ ነገሮችን ይቀላቅላሉ ማለት ነው። ቢድዓ ሲባል እነዚህን ነገሮች አይደለም የተፈለጉት። ስለዚህ ታሪፍ ውስጥ ይህ ዴፊኒሽን ምን አስከተለ ምን አስገባ በውስጡ هي طريقة في الدين مخترع في الدين ተመልከት በዲን ውስጥ የመጣ مخترع የሆነ የተፈጠረ መንገድ ነው አሉ። وكذلك حديث عائشة في الصحيحين قدم يتكسكت حديث لا من أحدث في أمرنا هذا فزيه بديناتችን ውስጥ ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም خصصው ተናግረዋል። ታዲያ ሌላ መኪና يعني ምንጣፍ ማይክሮፎን የመሳሰሉትን ነገሮች እያነሳ አንድ ሰው የሚያወናብድ ከሆነ ይህ يعني ቦታ የሚሰጠው ሹብሃ አይሆንም ማለት ነው። طيب አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ? ቢድዓን ይከፋፍሉና ጥሩ ቢድዓና መጥፎ ቢድዓ እያሉ ይናገራል። መጥፎ ቢድዓ ከሆነ ነው እንጂ ጥሩ ቢድዓ ከሆነ ምን ችግር አለበት ይላሉ። አንደኛ በመጀመሪያ ቢድዓ የሚለው እሳቤና ስለ ቢድዓ ያለው ግንዛቤ ራሱ ዲን الاسلام ሙሉ እንዳልሆነ ዲን الاسلام ጭማሪ እንደሚያስፈልገው የሚያመላክት ነው። በጣም አደገኛ የሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንፃር በጣም ይወገዛል። አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ምን ይላሉ? كما خرجه الامام اللالكائي كل بدعة ضلالة وان رآها الناس حسنة بدعة የተባለ ሁሉ ጥመት ነው፣ ምንም እንኳን ሰዎች ሐሰና ቢያረጉትም መልካም ቢያረጉትም ጥመት ነው ይላሉ። ይህን አሁን የተጠቀስኩትን አደጋ በማስመልከት الامام مالك بن انس ምን ይላሉ? من ابتدع في الإسلام بدعة يزعم أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة بدين ውስጥ አንድን ቢድዓ ፈጥሮ ያ ቢድዓ ጥሩ ነው የሚል ከሆነ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አማናቸውን እንዳልተወጡ መልእክታቸውን እንዳላደረሱ እየተናገረ ነው ይላል። ለምንድነው? ይህ ሰው ቢድዓን ከመጣና ያን ቢድዓ እየፈጸመ ከሆነ ያ ቢድዓ ደግሞ በዲን ውስጥ አዲስ መሆኑን አምኖ ሲያበቃ ላኪን አስፈላጊ ነው ጥሩ ነው የሚል ከሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከተናገረው ጋር እንዴት አድርጎ ያስኬደዋል? اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا እንዴት አብሮ ይሄዳል? የሞላ ነገር ላይ ቢጨመር አንድ ነገር ይፈሳል። ሞልቷል። ዲናችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሳምሮታል፣ ሙሉ አድርጎታል። ከዚህ በኋላ ምንም የሚያስፈልግ ነገር አይደለም ማለት ነው። የሚያስፈልገው ምንድነው? قل آمنت بالله ثم استقيم። የሚያስፈልገው ምንድነው? قول حذيفة كل عبادة لم يتعبد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها። ማንኛውም ዒባዳ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህን ሲያመልኩ ያልነበረበት ዒባዳ በሱ ተጠቅማችሁ ዒባዳን አትፈጽሙ፣ ወደ አላህ አትቃረቡ። ይህ ነው የሚያስፈልገው። اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم تكتلوا بدعنا تفتروا سنة بقياتشو ነውና كلام ابن مسعود የሌሎቹም ንግግር እንደዚሁ ወሲያቸውን ተግባራዊ ማድረግ ይህ ነው የሚፈልገው። ይህንን ካደረገን ቀጥተኛውን መንገድ ተመርተናል። ካልሆነስ የሚንን ወሽማለን የተለያዩ ቢድዓዎችንና ኹራፋቶችን ምናካሄድ ከሆነ ሰዋን በአቂዳ ላይ መጥቶ ሊሆኑ ይችላሉ አው በመንሃጅ ላይ የተከሰቱ ቢድዓዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ሁሉም ጥመቶች ናቸው፣ ሁሉም መንገድ የሚያስቱ ናቸው፣ በጣም አደጋዎች ናቸው ማለት ነው። طيب እዚህ ላይ ያኒ ሰለፎች
ምን ያህል ቦታ ይሰጡ ነበር ምን ያህል ቢድዓን በጣም ኢንካር ያደርጉ ነበር ለቢድዓ ያላቸው ውግዘት ምን ያህል ነበር የሚለውን ትንሽ ቆም ብለን እንድናይ ይፈልጋል ቢድዓ ሲባል ሁሌ ጥመት ነው ብለናል ሰሃቦች ታቢዒዎች ሌሎችም እንደዚህ የተስማሙበት የሆነ ነው ይሄ كانوا يذمون البدع بدع የተባለም በሙሉ በአጠቃላይ ያወግዙ ነበር ቢድዓን በጣም ከቢህ መሆኑን ይገልጹ ነበር ከቢድዓ ራሳቸውን ያርቁ ነበር ከቢድዓ ያስጠነቅቁ ነበር ከቢድዓ ሰዎችም እንደዚሁ طيب የነሱን ንግግርና አንዳንድ አካሄድ በተመለከተ ጥቂቶቹን እንጠቅሳለን طيب ተጥቢቅ የሆነና ተግባራዊ የሆኑ ምሳሌዎችን ብናይ ይሻላል عمرو بن سلمة باوروت عند أثر لاي من እናገኛለን ምን ይላሉ كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود بر لاي እንቀመጥ ነበር ይላል قبل الغداة كظهر بفيت فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد ከቤታቸው ሲወጡ عبد الله بن مسعود አብረናቸው ወደ መስጂድ እንሄዳለን ይላል فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أبو موسى متونيا زندلال فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد أبو عبد الرحمن بن مسعود والتوال عبد الله بن مسعود بليتيك أتشوال قلنا لا هلوتمال فجلس معنا حتى خرج اسكيوت أدرس ابن مسعود عبرنا تشوت أبكا فلما خرج بوتوك زي قمنا إليه جميعا ولا تشلم ود ابن مسعود هدن فقال له أبو موسى من قال لابن مسعود يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أهون عندنا قرايه مسجد أمرا أنكرته بتام يوقس كتيون النقرايه مسجد استلاتشان ولم أرى والحمد لله إلا خير نقر قنا الحمد لله يا يوت نقر خير نوالا ግን በጣም ኢንካር አደረኩት يعني من حيث الأصل ነገሩ እንዲሁ በመሰረታዊነት ሲታይ خير ስራ ነው لكن አተገባበሩ ትክክል ስላልሆነ አወገዝኩት እንደማለት قال فما هو ምንድነው ብሎ عبد الله بن مسعود ይጠይቀዋል فقال إن عشت فستراه الله سبحانه وتعالى عمرك سطتها والله بلوت ወደ መስጂድ ይሄዳል ከዛ ምን አለው رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ሰዎችን አየሁኝ መስጂድ ውስጥ ክብ ሰርተው የተቀመጡ ሰዎች ينتظرون الصلاه ሰላትን እየተጠባበቁ ነው في كل حلقه رجل በእያንዳንዱ حلقه አንዳንድ ሰው አለ وفي ايديهم حصى በእጃቸው ላይ የተለያዩ ጠጠሮችን ይዘዋል ያ ሰውዬ ምን ይላል ከቢሩ 100 ይላቸዋል አውጪ ነው 100 ጊዜ አላሁ አክበር በሉ ይላቸዋል فيكبرون 100 100 ጊዜ አላሁ አክበር ይላል فيقول هللوا 100 تهليل ያደርጋሉ እንደዚሁ وكذلك تسبيح ያደርጋሉ سبحوا 100 ይላቸዋል قال فماذا قلت لهم فلا من الكاتشو يلون قال ما قلت لهم شيئا مما الكاتشو تملكتوا أدب الصحابة يعني تللق سوتشن سامكرونا لا تللق سوتش بوتا سايستو ودر مجان دم يتشاكلوا تملكتوا أبو موسى الأشعري مسألة تلق صحابي يسن موقف يتأبكال من هذا انتظار رأيك أو انتظار أمرك أنت يمتلون لما سمعتنا أنت يمتلون نجر لما وقبيه كذابوا على عرق والو بيه من ما الكاتشو مانا قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم የነሱ ወንጀል እንዲቆጥሩት አትመክራቸውም ነበር አትነግራቸውም ነበር ወضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم كحسناتቸው ከነሱ መልካም ስራ ምንም እንደማይጎልባቸው አትነግራቸውም ነበርና አለ ثم مضى ومضينا كذا بهلا هنا من ابراهيم قصة عمرو بن سلمة ميلال ሁላችንም አንድ ላይ ሄደን ይላል حتى أتى حلقة من تلك الحلق كنذا كب كسروا ሰዎች አንዱ ጀማዓ ጋር እስኪሄድ ድረስ ማለት ነው فوقف عليهم كذا عبد الله بن مسعود እዛ ቆመና ምን አላቸው فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون ምንድነው እየሰራችሁ የማያችሁ ነገር አላቸው قالوا يا أبا عبد الرحمن حسن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح يا يازنو تطرنو تكبير تهليل الناس تسبيح ነው ምን ቆጥርበት ምንም ነገር የለውም ማለት አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት يعني እኛ መውሊድን አታድርግ ምንድነው ይሄ ነገር በዲን የሌለ ነገር በሊል የሌለው ነገር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያልሰሩት ሰሃቦች ያልሰሩት ታቢዒዎች ያልሰሩት አይመቱ ሱና ያልሰሩት በቅርብ ጊዜ ከተወሰኑ ዓመታት በፊት የመጣ አዲስ መጥ ቢድዓ እንዴት ሰራላችሁ ሲባሉ والله ምንም የሰራነው ነገር የለም ሰዎችን ሰበሰብን አበላን ሰዎችን ሰበሰብን ሰላዋት አለን ሰዎችን ሰበሰብን ዱዓ አደረግን ይህ ነው እንጂ ምን አለ ይላሉ وكذلك የተለያዩ ቢድዓዎችን ኢንካር ስታረግባቸው ምንድነው ዱዓ ነው እንጂ ምንድነው ይሄ ቁርአን ነው እንጂ ምንድነው ይለዋል ግን አፈጻጸሙን ነው የተናገርከው يعني ولا شك በዚህ ላይ ምንም አይነት ጥርጥር የለውም አንተ አፈጻጸሙን እንደምትናገር እነሱ ግን አስሉን ኢንካር እንደምታደርግ ያርጉና ለዛ ምላሽ መስጠት ይፈልጋሉ እንመለስ ወደ ቅሳው قالوا يا ابا عبد الرحمن حسن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم وانجلاتهم قطر والاتشو فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيئا أن لا يضيع من حسناتكم شيء كنا أنت حسنا ملكام سرع ملكام من دم ما يقول لباتشو هني واستنا قبال لتشوالو السنة تكتروا ملكام نوم التلوت النقر هي تسبيحون منامن السنة تكتروا قنوا انجلاتشون قطروا إلاتشوال يجاس فراراتشون ويحكم
ያ ኡመተ ሙሐመድ እናንተ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህዝቦች ሆይ ተጠንቀቁ ይላቸዋል። ማ አስራዐ ሀለከተኩም የእናንተ መጥመምና ጥፋት ምንኛ ቀረበ። ሃኡላኢ ሰሓበቱ ነቢይኩም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙተዋፊሩን እነዚህ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሓቦች አሉ ባጠገባችሁ አሉ። وهذه ثيابه لم تبلى የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ልብስ እንኳን አላለቀም አለ። وآنيته لم تكسر የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መገልገያ እቃዎች እንኳን አልተሰባበሩም። والذي نفسي بيده ነፍሴ በእጁ በሆነችው አምላክ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala እምላለሁ إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد እናንተ ወይ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ ከሳቸው ፈለግ የተሻለ ፈለግ ላይ ናችሁ أو مفتتح باب ضلالة ወይም የጥመት በር ከፋቾች ናችሁ ይላቸዋል። ከሁለት አንዱ ነው፣ ከሁለት አንዱ ሊወጣ አይችልም ይላቸዋል። ይህ እንግዲህ በጣም ከባድ የሆነ ንግግር ነው የተናገራቸው። ሁለቱም ከባድ ነው፣ የሚቀበሉት ነገር አይደለም። አህላሁማ ሙር يعني መጀመሪያው ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግ የተሻለ ፈለግ ይዛቸዋል አበደን ሊሆን አይችልም። طيب ካልሆነ ምንድነው ማለት ነው? وكل بدعة ضلالة أو مفتتح باب ضلالة يتمتن بر يكفتاتشو ነው ይላቸዋል። قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير ይሄ መጨረሻ ሁጃ የሌላቸው ሁሉ ጊዜ ቢድዓን የሚፈጽሙ ሰዎች የሚያመጡት ምክንያት ነው። والله እኛ ኸይርን እንጂ አልፈለግንም። والله እኛ በዚህ ምን ፈልግበት ይሄንን ነገር ነው። ያኒ ስለ ቀስዳቸው ያወራሉ። ሰው ስለ ተግባራቸው ያወራቸዋል፣ እነሱ ግን ስለ አላማቸው ያወራሉ። እኛ በአላማችን ይሄን የፈለግነው hatta ይሄ ነገር በጣም ያኒ ከመሰራጨቱና የሁሉ ጊዜ ሁጃ የሁሉ ጊዜ ያኒ ባጢል የሆነ መረጃ መሆኑን የምናስተውለው hatta ሰዎችን የሚገሉ የተለያዩ የኸዋሪጆችን መንገድ ይዘው የሚጓዙ ሰዎች ያኒ የተለያዩ ቃቲሉና መቅቱሉ ሁለቱም ለምን እንደተገደለ በማያውቅበት ሁኔታ ከባድ የሆኑ ጥፋቶችን የሚያጠፉ ሰዎች ሁሉ ምን ይላሉ? እነሱ እንኳን والله እኛ ምን ፈልገው ኸይር ነው ይሄን አይነት ነገር ለማፈጸም ነው፣ እስላማዊ ስቴት ለማቋቋም ነው፣ ያኒ ሸሪዓን በመድር ላይ ተጥቢቅ ለማድረግ ነው። ይሄንን ቀስዳቸውን ይናገራሉ። ደሊላቸውን አምጡ ሲባሉ ደሊላቸውን ማምጣት አይችሉም ሁሉ ጊዜ ማለት ነው። طيب ይሄንን ነገር ኢንካር አደረገባቸው። ምን አሉ? والله ما أردنا إلا الخير قال وكم من مريد للخير لن يصبه ስንት ነው ኸይርን እየፈለገ የማያገኘው አላቸው። መፈለግ ብቻ ቦታ የለውም። ቀደም ብለናል፣ ሁለት ሸርጦችን አስቀምጠናል፣ ሁለት ሚዛኖችንም አስቀምጠናል። ሚዛን للأعمال الباطنة وميزان للأعمال الصالحة. ميزان إنما الأعمال بالنيات وميزان من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك من أسكمتنا المسفرتوች أسكمتنا الإخلاص والمتابعة ሙታባዓ መኖር አለበት። የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግ ይዘው መጓዝ አለባቸው። ኸይር መፈለጋቸው፣ ኢኽላስ መኖሩ፣ በዚህ ስራ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይመነደናል ማለታቸው ይህ ብቻ በቂ አይደለም። ምን አላቸው? ኢነ ረሱላላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐደተና ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህንን ነግረውናል አላቸው። አነ ቀውመን يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم አንዳንድ ሰዎች ቁርአንን ይቀራሉ ላኪን ያኒ የሚያልፍ አይደለም፣ ከነሱ አልፎ ልባቸው ያርስ የሚደርስ አይደለም። እንደዚሁ በአንደበታቸው ብቻ የሚናገሩ በተግባራቸው የረሱልን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈለግ የቁርአንን ትእዛዝ የሚጻረሩ ናቸው እንደማለት። ወይሙላሂ ማአድሪ لعل أكثرهم منكم والله ምሎ ይናገራል። ወይሙላህ ምናልባት ብዙዎቹ ከናንተ ውስጥ ናቸው አላቸውና አስፈራራቸው። ثم تولى عنهم ከዛ በኋላ ትቷቸው ሄደ። ተመልከቱ፣ አሁን ትልቅ ዒብራ ልንወስድ ነው። ትልቅ የሆነ ንግግር ደግሞ ልናይ ነው። وهو قول عمرو بن سلمة ينن أثر የሚያወራልን عمرو بن سلمة ሚላል رأينا عامة أولئك እነዚህን አብዛኞቹን ابن مسعود لعل أكثرهم منكم ያላቸውን ብዙዎቹን ሰዎች አየናቸው ይላል። يطاعنوننا يوم نهروان በተባለው ዘመቻ ነህራዋን በተባለው ፊትና ከባድ የኸዋሪጆች ጥቃት ላይ እኛን ሲወጉን አየኋቸው ይላል። ማንኛውም ቢድዓ በትንሹ እንኳን ቢጀመር አደጋው በጣም የከፋ እንደሆነ፣ ምን ያህል ሰዎችን ለጥመት እንደሚዳረግ፣ ምን ያህል አደጋው በጣም የበረታና ዘርፈ ብዙ እንደሆነ ልናይ ይገባል ማለት ነው። ይሄንን ሁሉም ሰው ሊያውቅ ይገባል። ቢድዓ ምን አለበት እየተባለ የሚታለፍ ያኒ በትንሹ የሚታይ ነገር አይደለም። ያሁኑ ሳይሆን የሚታየው ነገሩ እየሰፋ መሄዱ ነው። አሁንም ቢሆን ሙኻለፈት الرسول እንዲሁ ተገምግሞና ይሄን ያህል ነው የሚባል አይደለም። ሙኻለፈት الرسول ሸአኑ ከባድ ነው ማለት ነው። فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب أليم በጣም ከባድ ነገር ነው። ሁሉም ሰው ሊጠነቀቀው ይገባል ማለት ነው።
ይሄ አንዱ ምሳሌ ነው። ሌላ ምሳሌ ተመሳሳይ ምሳሌ ነኝ አው ከዚህ አሁን ከየነው አሰር አንዳንድ ፋኢዳዎችን ብናይ በጣም ይጠቅመናል። በመጀመሪያ ደረጃ ይህ ቅሳ በጣም ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነው። ይህንን ቅሳ የት እናገኘዋለን ብትሉ ዳሪሚ አውርተውታል በሁለት طريقות وكذلك ሌሎችም እንደዚሁ البخاري في التاريخ وابي حاتم في الجرح والتعديل ሌሎችም ይህንን ቅሳ ጠቅሰውታል ማለት ነው። እና በጣም ቅሳው ብዙ ፈዋኢዶች ያሉበት ነው። ቅሰቱን ጀሊላ ብዙ ነገሮች ቁም ነገሮች የተገኙበት ማለት ነው። አሁን ከተነጋገር ነው በመጀመሪያ ደረጃ ይህ አቡ ሙሳ አልአሽዓሪ በጣም የከበደውና ኢንካር ሊያደርግ የፈለገው ነገር ምንድነው? ተክቢር ነው፣ ተህሊል ነው። ማራአይቱ ኢላ ኸይራ እስኪል ድረስ ማለት ነው። ኸይር ነው እንጂ ሌላ አላየሁም እስኪል ድረስ ያየው አላሁ አክበር ሱብሃንአላህ ላኢላሃ ኢላላህ የሚሉ ቃላቶችን ነው፣ መልካም ንግግሮችን ነው። ግን ከምን አንፃር ነው ነገሩን ያየው? ከምን አኳያ ነው የገመገመው? ይህ ነገር በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ሲፈጸም ያልነበረ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን ያልነበረ አዲስ መጤ ነገር ነው የሚለው ነገር ነው ትልቁ ነገር ማለት ነው። وكذلك ያ ስራ መሽሩዕ ቢሆንም ከአፈጻጸሙ አንፃር ቢድዓ ሊሆን ይችላል የሚለውንም እንወስዳለን። እነዚህ ሰዎች ንያቸው ጥሩ ነበረ። ጥሩ ንያ ያኒ መልካም ንያ መልካም ተግባርን እስካላስከተለ ድረስ ትክክለኛ የሆነ ከፈለግ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ያላፈነገጠን የሆነ አካሄድ እስካላስከተለ ድረስ ሁሉ ያደጋ ውስጥ እንደሆነ እናያለን ማለት ነው። كذلك ابن مسعود ኢንካር አድርገባቸዋል። ምንም እንኳን ይሄ ወሲላ ቢሆንም ጋያቸው ምንድነው? ዒባዳ ነው። ያ ዒባዳ ደግሞ ምንድነው? ተህሊል፣ ተስቢህ፣ ተክቢር የመሳሰሉት ናቸው። ላኪን ይህ ተጠቀሙበት ወሲላ መዳረሻ አድርገው ያዙት። ተሰብስበው አንድ ላይ የሚሉት ነገር አውጪ አዝማች መኖሩን ይህን ሁላ ኢንካር አድርጎባቸዋል ማለት ነው። طيب በዚህ ሙህደስ በሆነ ሱናን በሚጻረር በሆነ ቢድዓ ላይ አስከትለው ምን ብለዋል? ይህ ነገር ያኒ ሀለካ ውስጥ የሚከት እንደሆነ ማአስራ ሀለከተኩም ብለው ተናግረዋል። ምንኛ ያኒ እናንተን ጥመትና ጥፋት ምንኛ የቀረበ ያደረገው ብለው እስኪናገሩ ድረስ ማለት ነው። طيب አንድ ደግሞ የምንገነዘበው البدعة الإضافية ግልጽ የሆኑ ቢድዓዎች አሉ። ከነዛው البدعة الإضافية የምንለው አንድ ነገር አስል ይኖረውና መሰረት ይኖረውና ልክ እንደሆነ ማለት ነው። እንደ ተስቢህ፣ ተህሊል፣ ተክቢር ሁሉም መሰረት አለው በዲን የተፈለገ ነገር ነው። ላኪን ሃይአውና አፈጻጸሙ አቋኑ ሁሉ ነገሩ ተቀይሮ ከመጣ ይህ ቢድዓ ነው። وكذلك ዱዓ ለምሳሌ ከሰላት በኋላ በጀማዓ አንድ ላይ የሚደረገው ዱዓ ቢድዓ ነው። ይህ ሲባል አንዳንዴ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ አንድ ጊዜ ምን ገጠመኝ በጣም የሚገርም የሆነ ክስተት በጁማዓ ሰላት ላይ ሁሌ ከጁማዓ ሰላት ቀደም ብለው እዚህ አንዋር መስጂድ አንድ ያኒ በሱናን ሙሐረባ በማድረግ የታወቀ የሆነ ኢማም አለ ከበፊት ጀምሮ ምን ያደርጋል? እዚህ በከተማችን ውስጥ ዱዓ አይቻልም የሚሉ ሰዎች አሉና እነሱ ላይ ምላሽ ሰጣለው እያለ በየሳምንቱ ዱዓ ትክክል እንደሆነ ዱዓ እንደሚቻል ዱዓ መደረግ እንዳለበት የሚያሳዩ ሐዲሶችን ያመጣል። 52 ሐዲስ እስኪያመጣ ድረስ ማለት ነው። የተለያዩ ሐለቃቶችን በጣም የሚገርም ምንድነው ይሄን ሰው የሚያደርገው? ሰዎችን አእምሯቸውን መበረዝ ይፈልጋል። ሰዎችን አእምሮ መስረቅ ይፈልጋል። እነሱ የሚያስቡት ምንድነው? እነዚህ ሰዎች በትክክል ዱዓ አይቀበሉም ማለት ነው። ዱዓ አይቻልም ይላሉ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ ሐዲስ የተነገራቸው ይሄ ሁሉ የቁርአን አያ ይመጣላቸው አንቀበልም ይላሉ ማለት ነው። ሰዎች እስኪገረሙ ድረስ ማለት ነው። ላኪን هذا ተልቢስ የተባለው እሱ የሚጣራው ኢማ ዱዓ غير الله عز وجل ከአላህ ውጪ የምትጣራው ነገር አቆም ነው የተባለ። አዩሃ ሱፊ ይህንን ቢድዓህን አቁም። ከሰላት በኋላ ተሰባስበ የምታደርገውን ጀማዒ የሆነ ዱዓ አቁም። ይህን ሲባል አኳሃኑንና አተገባበሩን ኢንካር ሲደረግበት አስሉ ኢንካር እንደተደረገበት አድርጎ ያወራል። ይህ እንግዲህ ተልቢስ ነው ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ አህሉል ቢድዓ ስራቸው ሁላ ተልቢስ ነው። ሰዎችን ያኒ ወደ ጥመት መዳረግ ነው የሚቀናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ካደጋቸው ለመጠንቀቅ ይህንን البدع الإضافية የሚባለውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። አስል አለው አስል የሌለው ነገር አይደለም። ለዚህ ነው የሚያስቸግረው ማለት ነው። وكذلك صلواتን ብናይ እንደ ምሳሌ ማለት ነው። صلوات ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያዘዙት ነው። አንድ ሰው صلوات ካደረገ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala 10 ጊዜ በሱ ላይ صلوات እንደሚያደርግበት የታወቀ ነው። ላኪን ይህ ማለት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካስተማሩት የصلوات ተገባበር ውጪ ሌላ የራሱን ዒባዳ እየፈጠረ ሁሉ ጊዜ እየፈለሰፈ የተለያዩ ያኒ እንደ ተንቢሁል አናም ያሉ የተለያዩ ኪታቦችን ብታዩ በጉሉ የተሞሉ ናቸው። የተለያየ ዜማ የሚቀያይሩና የተለያዩ አዝማቾችን እያመጡ የራሳቸውን የሰለዋት አባባል የሚፈጥሩ ናቸው። ይሄ ሁላ ክልክል ነው ሲባል የራሳቸውን ሲጋ ያመጣሉ። የሰለዋት በነገራችን ላይ ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የምንጠይቀው ዱዓ ነው። ዱዓ ደግሞ የሚጠየቀው በተደሩዕ ነው። ተደሩዕ ያስፈልጋል። ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ራስን ማስተናነስ ያስፈልጋል። የሳቸውን ፈለግ ልንከተልበት ይገባል። ሰላት الإبراهيمية ራሳቸውን ያስተማሩትን ልንለው ይገባል ማለት ነው።
ከዛ ውጪ አንዳንድ ሰዎች እንደሚያረጉት እየጨፈሩ ከዒድ ሰላቶችና ከተለያዩ ሙናሰባቶች ሲመለሱ حتى ሻሻቸውን እያውለበለቡ ድቤ እየደበደቡ የሚሉት አይነት ሰላዋት እንዲህ አይነቱ አይደለም ማለት ነው ዒባዳን መንፈስ ያዘለ አይደለም እንደዚህ አይነቱ ዒባዳ على كل حال ይሄን በሙናሰባ ያመጣ ነው ፋይዶችን እያየን ነበር አላህ Subhanahu ነውና ሱናን እየገደለ ነው የሚመጣው አንድ ቢድዓ ሲመጣ ሌላ ሱናን እየገደለ ነው የሚሄደው አንድ ታዋቂ ታቢዒ ጀሊል اسمه ماني بالال حسان بن عطية رحمه الله فيما أخرجه الدارمي سند صحيح نو ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع من سنتهم مثلها ህዝቦች በዲን ውስጥ አዲስ ቢድዓ በፈጠሩ ቁጥር የዛም ሳያ ከሱና ይነሳባቸዋል ለምን ያ ቢድዓ የዛን ሱና ቦታ ይዞ ነው አሁን ያየናቸው ያጠቀስኳቸው ቢድዓዎችን ብናይ ይሄ ከሶላት በኋላ ያለውን ቢድዓ ብናይ وكذلك ሰላዋት በተለያዩ የቢድዓ አባባሎች የሚደረገውን ስናይ በዛው ልክ ሱና ተነስተዋል ሱናን ተተው ነው ሰዎች ይሄን እየሰሩ ያሉት በሱና ምትክ ነው እንዲህ አይነት ቢድዓዎች በየጊዜው የተፈለሰፉ የሚሄዱት ይሄን እንግዲህ ሁሉ ጊዜ ጭንቅላታችን ውስጥ ሊኖር ይገባል እነዚህ ሰዎች ሰላት እየጠበቁ ነው አሁን ኢብኑ መስዑድ ኢንካር ያደረገባቸው ያልናቸው ሰዎች ማለት ነው ሰላትን እየጠበቁ በምን አይነት ሃይአ ነው ሊጠብቁ የሚገባው ብዙ ዒባዳዎችን መፈጸም ሲችሉ